परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, निता प्रति कर्म अनुसार परमेश्वर के चरना कमलों की हाज़री भरते हैं। मनुख की जिंदगी का शरीर का सब तो वड्डा हिस्सा है इसका सीस, जिहड़ा शरीर के सब तो उपरले हिस्से दे विच लग्या होया है। शरीर की जिहड़ी सिरमौर वस्तु है वो असी परमात्मा दे अग्गेयों जिहड़ी है वो रख दिंदे हैं। परमात्मा बाकी दा सारा शरीर भी तेरे दर ते हाज़र है और नाल नाल जिहड़ा ये सब तो सिरमौर सीस है ये भी असी तेरे दर ते अर्पण करते हैं। शरीर की सब तो वड्डी जिहड़ी दात परमात्मा ने लाई है शरीर ते, वो बंदे ने परमात्मा दे अगे रख दिती है। ते जे परमात्मा दे अगे एडी वड्डी दात अपनी सारी जिंदगी का अहम हिस्सा परमात्मा दे अगे रख दिता है, ते फिर परमात्मा तो तू कोई दात भी वड्डी लेके जाई, वड्डी दात ही लवी, क्योंकि वड्डी वस्तु दिती है। बहुता धन दिता है किसी नूं ते वड्डी चीज़ खरीदी है, थोड़ा धन दिता है किसी नूं ते थोड़ी चीज़ खरीदी है। लेने देने के संबंध समाज दे विच कोई 5 लाख की मशीनरी खरीद रहा है, छोटी है, रकम 5 लाख है। कोई 50 लाख रुपया मशीनरी से लाउंदा है तो यदा मतलब मशीनरी बहुत वड्डी है, तो वड्डी मशीनरी की कीमत जिहड़ी है वो वड्डी देनी पैंदी है। मनुख अपने परिवार की पालन पोषण करदा, हत्थां पैरां दे नाल बड़े काम धंधे करदा है, भज दौड़ करदा है, बड़ा कुछ करदा है। क्योंकि मनुख नूं पता है कि मैं हत्थां पैरां दे नाल काम धंधा करके अपने बच्चों की पालन पोषण जिहड़ी है वो सुचज्जे ढंग दे नाल कर सकदा है। कोई बहुती वड्डी अपना सीस वढ़ के रखण दी बच्चों नूं लोड़ नहीं पैंदी कि असीं सारा कुछ ही तुहानूं दिता है। परिवार दे अगे सीस नहीं झुकाया जाता, बच्चों के अगे सीस नहीं झुकाया जाता, सीस झुकाया जाता है अकाल पुरख महाराजियां दे घर दे अगे। शरीर का सब तो सिरमौर हिस्सा सीस है, सिर है। सिरमौर हिस्सा परमात्मा दे अगे झुकाया ते सिरमौर वस्तु ही परमात्मा तो लेके जानी। जिड्डी वड्डी तो परमात्मा दे अगे अपने जीवन की दात रख रहे हैं, ओडी वड्डी दात परमात्मा तो लेके जानी। असीं गुरुद्वारे जाने आ, मंदिरां मसीतां दे विच तकरीबन सारी दुनिया जाती है, हर एक जगह ते। उत्थे जाके सीस झुकाया जाता है। सीस झुकाउण तो मतलब की है कि जिन्ना भी कुछ साडे कोल है सारा कुछ असीं तुहाडे चरनां च रखता। हुण जद सारा कुछ ही चरनां दे विच रख दिता तो फिर उस दाते तो दात भी तो वड्डी लेनी पवेगी ना।
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਾਈ, ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਜੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਟਵਾ ਕੇ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੋਗ ਇੱਥੋਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੋਗ। ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਹਨੂੰ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੀਰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ, ਲੰਬਾ ਰੋਗ, ਵੱਡਾ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਹੈ 2 ਡੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ। 1-ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਲੰਬਾ। 1-2 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
कि बाणी पढ़दियां नूं सुणदियां नूं कथा कीर्तन करदे सुणदियां नूं हुण ते लंबा टाइम हो गया, हजे तक भी परमेश्वर दे घर दे विचों कोई दात नहीं मिली। फिर गुरु साहिब जी महाराज समझाउंदे ने कि जिहड़ा तैनूं लंबे टाइम दा रोग लग्या होया ना, इहने हौली हौली कट्टिया जाना है। उद्यम उपराला तूं करदा रहीं, जतन तूं करदा रह, किरपा परमात्मा ने करनी है। किरपा परमात्मा करेगा, एक दो चार दिनों के विच इहने ठीक नहीं होना। हौमै दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। हौमै दे जिहड़ा वड्डा ते लंबा रोग है, इहदी माफ़ करना किसी जगह तो दवाई भी नहीं मिलती, औषधि दवाई नहीं मिलती। इहदी दवाई मिलती है सिर्फ एक जगह तो, वो जगह है धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पवित्र गुरबाणी। ये इको एक दवाई है जिहड़ी इस लंबे ते वड्डे रोग नूं कटदी है। क्योंकि असीं सतगुरां दे अगे अपना सीस रखिया है, शरीर का सारा सिरमौर हिस्सा जिहड़ा है सतगुरां दे अगे रख दिता। मत्था टेकण का कोई मतलब ये नहीं है भी मत्था टेको तो अपने घर नूं भज जाओ। शायद हो सकता है कि किसी मनुख नूं हजे तक इस गल का भी पता ना होवे कि बाकियां नूं ते हथ जोड़ के सत श्री अकाल बुलाई जाती है, हथ चुक के हाल चाल पुछया जाता है, किसी के सिर ते हथ रखा जाता है, किसी दे नाल हथ मिलाया जाता है, किसी दे नाल गलवकड़ी पा के मिलिया जाता है, पर सतगुरां दे अगे सीस क्यों झुकाया जाता है? इत्थे ते समाज दे कोई नियम नहीं चलते, हथ मिलाउण वाले भी नहीं चलने, गलवकड़ी वाला नियम भी नहीं चलना, सिर ते हथ रखण वाला नियम भी नहीं चलना, कोई नियम नहीं चलता। इत्थे ते इक्को कर्म होना है कि सतगुरां नूं सीस झुकाया जाना है। नियम ने मर्यादा है गुरु कर दी है। ਇਹਦਾ मूल कारण इहो ही है, कोई सतगुरु महाराज जी ये गल नहीं है कि इस गल नूं कहंदे हुण भी सानूं दुनिया सीस झुकावे, नहीं। साडा मूल कारण ही ये है कि परमात्मा शरीर का सिरमौर हिस्सा जिहड़ा सी ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿਰਮੌਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਰਘ ਲੰਬੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
तो जे जिंदगी नूं सिरमौर ही रखना है, सिरमौर ही रखना है, तो सिरमौर दे नाल ते फिर जुड़ना पवेगा। गुरु नानक देव साहिब जी महाराज कहते इस तो इस घर तो बिना दवाई होर किते नहीं है। नाल चेते रखी, हो सकता है कि ये दवाई थोड़ी जी सख्त होवे, वड्डे रोग की दवाई सख्त डॉक्टर दिंदा है ताकि ये रोग है जिहड़ा कट्टिया जाए, सख्त दवाई देनी पैंदी है। और मरीज के हिसाब के नाल नहीं दिती जाती। डॉक्टर अपने हिसाब के नाल दवाई दिंदा कि किन्नी क सख्त दवाई देनी है जिहदे नाल रोग कट्टिया जाए। हो सकता है कि गुरु साहिब जी महाराज तेरे वास्ते सख्त शब्दों की वरतों करन, क्योंकि तेरा रोग कट्टना है। तो फिर जिन्हों रोग लग्या होवे वो डॉक्टर कोले जांदा है कि रोग कट्टिया जाए, दवाई भावें किन्नी भी कड़तन भरी क्यों ना होवे खा लैंदा है, फिर उसनों खांदा है। किन्ने भी सख्त सतगुरां दे शब्द क्यों ना होवन, मनुख उन्हां शब्दां नूं प्रवान कर लैंदा है। वरना सुख ते दुख दे विच जिंदगी इन्नी उलझ जाती है, इत्थे रह जाते ने, कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुते दुख भी इनू जिंदगी नूं रोक के रख लेंदे ने, ते बहुते सुख भी जिहड़े ने वो जिंदगी नूं रोक के रख लेंदे ने। हसन ने फकीर होया एक हसन, वो फकीर सफ़र तय करदा करदा एक रस्ते दे विच रुकिया। चेले बालकियां नूं कहन लग्या तुसी जाओ नगर दे विचों भोजन पानी मंग के लेके आओ, चलो भोजन पानी छकदे हैं। वो जद चेले गए, सारे नगर खेड़े दे विच घरां दे विच किसे दे भी घरे भोजन ना बनिया, किसे भी घर दे विच खाली कर मंडल लैके वो वापस आ गए। कहन लगे हसन जी सारे नगर खेड़े दे विच अज ते किसे दे भोजन ही नहीं बनिया। हसन कहन लग्या की गल हो गई, एक भी घरे भोजन नहीं बनिया सी, तुसी बिल्कुल ही खाली आ गए। कहंदे हाँ, अज जिहड़ा इस पिंड दा मुखिया सी, वो मुखिया जिहड़ा सी अकाल चलाना कर गया। जिवें जिवें पिंड नूं पता लग्या, सारा पिंड इक्को ही जगह ते इकट्ठा हो गया। बड़ा सारा नगर दुखी है, ते दुखी मनुखा ने अपने घर दे विच चुल्हा किसी ने नहीं बालिया। सारा नगर दुखी है। हसन ने कहन लग्या कमाल दी गल है, जे ये दुखी ने तो फिर इन्हां ने भोजन किसी ने भी नहीं तैयार किया। कहंदे एक घर दे विच भी भोजन नहीं बनिया, सब दे सब चुल्हे ठंडे पे ने, दुखी बड़े ने। दूजा दिन चढ़िया, हसन कहंदा चलो हुण ठीक है, भुखण भाने चलदे हैं, इसे नगर दे विचों हुण जाना पवेगा। गाहां नूं गए, रात फिर पै गई है। जद फिर उत्थे रात पै गई, हसन कहन लग्या चलो हुण जाओ तुसी चेले बालको, इस नगर दे विचों जरा भोजन लेके आओ, अज छकांगे आनंद दे नाल, भुख बड़ी लगी है। जदों चेले बालके गए नगर दे विच, अज फिर खाली कर मंडल लेके हसन दे कोल आ गए ने। सारे नगर विच फिरदे रहे, खाली कर मंडल लेके फिर आ गए। हसन कहन लग्या हुण की हो गया, अज की गल है इस नगर खेड़े दे विच। हसन वो चेले बाल के कहन लगे, कहंदे फकीर जी अज जिहड़े असी इस नगर दे विच गए आ, इस नगर खेड़े दे विच कोई गाउण वाला आया गवैया। पुराने जमानिਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਈਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਵਈਏ ਗੀਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਈਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਦਿਆਂ ਘੜਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਕਸ਼ੇ, ਕਦਮ ਦੱਸਣੇ, ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਦੱਸਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਮੰਨਣ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
हुण ये हाई लैवल ते जावे, हाई लैवल ते जाके इहदा सारी दुनिया नूं पता लगे, ताकि सारी दुनिया देखण वाली कहे भी वाकई जिहड़े सीगे मुगल सरकारां सी वो मरियां नहीं, अज भी जिउंदियां ने। हाई लैवल ते लेके जाने असीं। माड़े काम कर करके, माड़े काम कर करके, माड़े काम कर करके जिहड़ा बंदा सिरमौर बनदा है उहदियां जड़ां खोखलियां हो जांदियां ने, जड़ां खोखलियां हो जांदियां ने। जे उच्चे जाण दा इन्ना ही शौक है कि हाई लैवल ते सानू दुनिया देखे, सानू विश्व देखे, अपनियां जड़ां गहरियां ते मजबूत करनियां पैंदियां ने। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਉਪੱਟਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖੁਦ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਹੁ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਵਈਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਸਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੌਂ ਗਏ ਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹਸਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੋ ਹਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੈ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿੱਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ,
बराबर चलते हैं। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं ये जिंदगी के बराबर चलते हैं और सारी दी सारी जिंदगी जे दुखों ते सुखों तो हाई लैवल ते लेके जाना चाहुंदा, उच्ची जाना चाहुंदा है, तो गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं फिर दवाई खांदा रही, दवाई खांदा रही। और दवाई केड़ी है? रोग भी तो वड्डा है ना, वड्डे रोग की दवाई भी तो फिर वड्डी मिलनी है। हौमै दीर्घ रोग है दारू पी इस माही, बहुत वड्डा रोग है हौमै दा ते लंबा रोग है हौमै दा। लगातार तू ये दवाई खांदा रही, केड़ी? मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा, जपोता एको नामा अव निराफल कामा। ये दवाई लंबे ते वड्डे रोग की जिहड़ी है ये दवाई तैनूं नित दित्ती जा रही है, नित दित्ती जा रही है। नित लैंदा रमी इस दवाई नूं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नागा ना पावी। डॉक्टर कह दिंदे ने जे तू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 दिन नागा पाया ना रोग फिर ਵੱਡਾ हो जाना तेरा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं सत संगत करदा रही, बाणी पढ़दा रही, बाणी सुनदा रही, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नागा ना पावी वरना रोग फिर ਵੱਡਾ हो जाना है, ओडा ही ਵੱਡਾ फिर हो जाना है। जे रोग ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ रोगी होके एक दिन खत्म हो जाएगा। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि असी मेन जिहड़ा अज दा ये पॉइंट शुरू किया सी, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अगे अपना सीस झुकाउणा। कोई गलवकड़ी नहीं है, कोई हथ मिलाउणा नहीं है, कोई हथ नाल आशीर्वाद लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। असी सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अगे झुकाउने आ कि साडे शरीर दा सारे दा सिरमौर हिस्सा सीस ही तुहानूं झुका दिता ते सब तो वड्डा रोग जिहड़ा हौमै दा लग्या होया उहदी वड्डी दवाई सानूं गुरु महाराज जीओ बख्शिश करो। और ये दवाई किसी वैद हकीम तो नहीं मिलती सिवाए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराजियां तो बगैर होर कितों इहदी दवाई नहीं मिलती। जिवें असीं कह दिंदे आ कि कैंसर की दवाई है साडे नगर दे विचों तलवंडी दे विचों बठिंडियों कितों नहीं मिलती, इहदे वास्ते तो बीकानेर जाना पवेगा, उत्थे ही है दवाई, होर किते है नहीं। हौमै की दवाई केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे कोल है, इत्थे आउणा ही पवेगा, भावें अज आ जा भावें कल आ जा, इत्थों बिना तैनूं ये वड्डे रोग की दवाई होर कितों नहीं मिलनी। गुरु साहिब जी महाराज दे अगे असी अपना सीस झुकाउने आ, शरीर का सिरमौर हिस्सा ते इत्थों वड्डी हिस्सा गुरु साहिब जी महाराज दे अगे सीस झुकाया है, क्योंकि असीं सीस किसी होर जगह ते नहीं झुकाउंदे, अपने बच्चों के अगे माँ बाप के अगे जां होर किसी जगह ते इस तरह असीं मत्था नहीं टेकते जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं असीं टेकते हैं। क्यों? कारण साडा है कि सिरमौर का वड्डा हिस्सा शरीर का वड्डा हिस्सा तुहाडे अग्गेों रखिया है। ऐ मेरे परमात्मा कृपा करी कि जेड़ी वड्डा रोग सानू लग्या होया उस वड्डे रोग की वड्डी दवाई साडी झोली दे विच पा के तोरी। हौमै दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। गुरु साहिब की कृपा करन। समाप्ति का समा। भुलां चुकां दी खिमा। आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।